Dear students, I am Rashekar sir. At the previous class, we learned that in the first part, The Enchanted Fool, which was written by C. Rajagopalachari. In that first part, Kauravas defeated Pandavas in the game of dice. So the Kauravas were very happy because they defeated Pandavas in the game of dice. Pandavas lost everything in the game of dice to the Kauravas and had to live in the forest for 12 years. During this period, they moved from one place to another place. One day in the 12th year, the Pandavas brothers wandered deep into the forest in pursuit of a deer. Then the story starts like that. While they were wandering in the forest, they were weary and thirsty. The sun was very hot, and Pandava's brothers were very thirsty. So their elder brother Yudhishthira came near the tree and he sat under the tree to take rest. And told his brother Nakula to climb the tree and see whether there was a water. So Nakula climbed and saw some water plants and cranes. So seeing that, he suddenly understood that there must be water. He came down and told his brother that there must be a water. Then Yudhishthira told Nakula to fetch some water to them. Nakula started moving towards the pool. He reached the pool and he became very happy. Why do you know, dear students, why he was very happy? He was very happy because he too was overwhelmed by the monstrous thirst. He wanted to satisfy his thirst first before bringing water to his brothers. So he was started to drink the water. Then he heard a voice. The voice told that pool belongs to me. Don't drink that water. Then Nakula didn't heed the warning and he drank water and fell on the ground, all appearance dead. Then Yudhishthira worried. He was worried because his brother didn't return for a long time. So he sent his another brother Sahadeva to see what the matter was. So Sahadeva also reached the spot. He too was overwhelmed by the monstrous thirst. He also didn't heed the warning. He drank water and fell on the ground, all appearance dead. Then Yudhishthira, totally upset-minded, and sent Arjuna, the great hero, at the side of the Pandavas to see what the matter was. When Arjuna simply started moving towards the spot and he reached the spot and saw his brothers lying dead on the ground, his heart was broken with grief.
Then he wanted to take revenge. Before that, he too was he too was very thirsty and wanted to drink water. He wanted to satisfy his thirst first. So he was putting his hand in the transparent water. Then he heard a voice, "Don't drink that water. That pool belongs to me. Stop." Like that, he heard the voices. He heard the voice. The unseen foe gave him a lot of trouble, and he shoots an arrow in the direction of that voice. His arrow could not touch the voice. Then he drank water and fell on the ground, all appearance dead. There came the mighty hero, the mightiest hero called Bhima, reached towards the spot, and he too was overwhelmed by the monstrous thirst. He drank water and fell on the ground, all appearance dead. Then at last Yudhishthira moved to the spot and saw his brothers lying dead on the ground. His heart became upset, and his heart was broken with grief. But he suddenly understood what had happened to his brothers, and he started praying. He understood everything. And then there he heard a voice, and that voice told, and that voice asked him, posed him so many questions. The questions were like that. Okay, we would like to move to that section. It asked, what makes sun shines every day? ಸೂರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್? ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಟು ಸೇವ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Yudhishthira quickly answered. Courage. Courage means bravery. Its opposite word is cowardice. Okay. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕರೇಜ್, ಧೈರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನೋಬಲಿ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ದೆನ್ ಅರ್ತ್? ಈ ಭೂಮಿಯಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೇಜ್, ದ ಮದರ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ, ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ವಿಂಡ್ಸ್? ಗಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಮೈಂಡ್ಸ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ವಾಟ್ಸ್ befriends a traveler? ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರ್ತದೆ? ಲರ್ನಿಂಗ್, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಕಲಿಕೆ. ಅವನೇನು ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟೇಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಯಕ್ಷ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿತು. ದ ವೈಫ್, ಹೆಂಡತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಹೂ ಅಕಂಪನೀಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಡೆತ್? ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು? ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಸಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಧರ್ಮ, ದಟ್ ಅಲೋನ್ ಅಕಂಪನೀಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನ ಜೊತೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು, ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಯಾವುದು? ದ ಅರ್ತ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿತಿನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್. ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಅರ್ಥನೇ ಈ ಭೂಮಿನೇ ಒಂದು ವೆಸಲ್, ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ. What is happiness? Happiness is the result of good conduct. Happiness is the result of good conduct. Happiness ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ನಾವೇನು ಆಚಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವೇ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಬಂಡನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಬಂಡನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುವುದಂತ. ಫ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಅಬಂಡನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಜಂಬ ಗರ್ವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯ್ ನಾಟ್ ಸಾರೋ. ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆ ಆದರೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಆ್ಯಂಗರ್, ಸಿಟ್ಟು, ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಾರೋ. ದುಃಖಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳಿದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಲ್ತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಲ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಡಿಸೈರ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ರೀಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಲ್ತಿ. ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಬೋತ್? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಅವನ ಹುಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಪಾಂಡಿತ್ಯವೇ. ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸೈಸಿವ್ಲಿ. Its opposite word is indecisive. Okay. Decisive means, my dear students, I would like to give you its meaning. Someone who is decisive is good at making decisions quickly and with confidence. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ದಿಂದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸೈಸಿವ್ಲಿ, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಹೇಳಿತು. ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಡಸ್. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಅವನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹವೆವರ್ ಲರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಬಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಲಿತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ಬೋದು. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ, ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅವನು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಡಿಸೈರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಡಿಸೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಲೇವ್ ಮೀನ್ಸ್ someone who is owned by another person and works for them for no money ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಲೇವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ?
Every day men see creatures depart to Emma's abodes, yet those who remain seek to live forever. This verily greatest wonder, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಜೀವಂತ ಇದ್ದಂತಹ ಜೀವ ಇದ್ದಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಯಮ ಕರೆದಾಗ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬದುಕಬೇಕಂತ, ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕಂತ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವೆರಿಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಂಡರ್. ಕೆಲವರು ಬದುಕಬೇಕಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಯಮ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, something that you do regularly or usually, often without thinking about it because you have done it so many times before. Habits, ಚಟಗಳು, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ. ಓಕೆ. Thus the yaksha paused, thus the yaksha paused many questions and yaksha answered them all. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಕ್ಷ ಯುಧಿಷ್ಠರನಿಗೆ ಕೇಳಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ. ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಯಕ್ಷ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಓ ಕಿಂಗ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಬಿ ರಿವೈವ್ಡ್. ಓ ದೊರೆ, ಈ ಸತ್ತಂತಹ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಬದುಕಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿವೈವ್ಡ್, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೂಮ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ರಿವೈವ್ಡ್, ಯಾರನ್ನು ನೀನು ಬದುಕಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಿ. ಹಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್, ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿತು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. May the cloud complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, arise. ನೋಡ್ರಿ, ನಕುಲನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ? ನಕುಲನನ್ನು. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಡ್, ಕಲರ್, ಶುಭ್ರವಾದ ಕಲರ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ, ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ, ಲೋಟಸ್ ಐಡ್, ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ, ಬ್ರಾಡ್ ಚೆಸ್ಟೆಡ್, ಅಗಲವಾದ ಎದೆಯುಳ್ಳವ, ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್, ಉದ್ದನೆಯ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವ ನಕುಲ, ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಾಲನ್ ಎಬೋನಿ ಟ್ರೀ, ಅರೈಸ್, ಏನು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮರದ ಹಾಗೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದು ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ದ ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಯಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕೇಳಿದ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಭೀಮ, ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅರ್ಜುನ, ಬಟ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ನಕುಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಅರ್ಜುನ, ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಭೀಮ, ಬಟ್ ಹೌ ದಟ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ವಾಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ದ ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ನಕುಲ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಭೀಮ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ 16,000 ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. 16,000 ಆನೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಕುಲನನ್ನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಕ್ಷ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕೇಳಿದ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಭೀಮಾ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಟು ಯು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ ಭೀಮಾ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ನಾಟ್ ಅರ್ಜುನ, ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ಹೂಸ್
Prowess in arms is your protection. Prowess, great skill at doing something. Prowess means great skill at doing something. ಅವನು ಧನುರ್ಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥವ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಕುಲನನ್ನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ನಾಟ್ ಅರ್ಜುನ ಹೂಸ್ ಪ್ರಾವೆಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ ಬಿಲ್ಲುಧಾರಿ ಅವನು. ಟೆಲ್ ಮೀ ವೈ ಯು ಚೂಸ್ ನಕುಲ ರ್ಯಾದರ್ ದೆನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಹೇಳು ನನಗೆ, ಓ ಧರ್ಮರಾಯನೇ, ಯುಧಿಷ್ಠರನೇ, ಹೇಳು, ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಕುಲನನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? Yudhishthira replied, O Yaksha, Kunti and Madri were true wives of my father. ಯುಧಿಷ್ಠರ ಆ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, ಓ ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ, ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಅ ಸನ್ ಆಫ್ ಕುಂತಿ. ನಾನು ಕುಂತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿ ರಿವೈವ್ಡ್. ಸೊ ಟು ಬಿ ಫೇರ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಮಾಧುರಿಸ್ ಸನ್ ನಕುಲ ಮೇ ರಿವೈವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ನಾನು ಕುಂತಿಗೆ ಮಗ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಧುರಿಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ರಿವೈವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವರನ್ನು ಜೀವ ಮರಳಿ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಬಿ ರಿವೈವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡೈಡ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಧುರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ದ Yaksha was pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. ಅವರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋತು 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಯಕ್ಷ ನೀಡಿದ. ಆ ಸಾವಿನ ದೇವತೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಯಮ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೀವವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಟ್ಟ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯಮ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಆ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ಧ್ವನಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿತ್ತು, ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಪೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ, ಮಾಯಾ ಕೊಳ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಪೂಲ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಯಮ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯಮ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಸಾವಿನ ದೇವತೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೀರ್. ಅವನು ಯಾರ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯಕ್ಷ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ he might see his son Yudhishthira and test him. ಅವನು ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಮ ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ಯುಧಿಷ್ಠರನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇವನು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. he embraced Yudhishthira and blessed him. ಅವನು ಯುಧಿಷ್ಠರನನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು blessed him, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ. Yama says, only a few days remain to complete the stipulated period of your exile in the forest. ಯಮ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದಿವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವೇನೀಗ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದಿದವ, ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದವ. ದ 13th year will also pass by. 13ನೇ ವರ್ಷವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ನನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ವೈರಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ನೀವೇನೀಗ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಯಕ್ಷ, ಆ ಯಮ ಮಾಯವಾದ. ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾಯವಾದ. Okay, check your comprehension. According to Yudhishthira,
Mind is faster than the wind. Do you agree with him? ಮೈಂಡು ಗಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾದದ್ದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಬಂಡನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್? ಯಾವುದೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್? ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೂ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಯಕ್ಷ ಗೇವ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅ ಬೋನ್? ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಯಕ್ಷ ಗೇವ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅ ಬೋನ್? ಯುಧಿಷ್ಠರನಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಯಾಕೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು? ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ವೈ ಡಿಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಚೂಸ್ ನಕುಲ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಭೀಮ? ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಕುಲನನ್ನು ಯಾಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವುಡ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಾಗಿದ್ದರೆ? ವೈ ಡಿಡ್ ಯಮ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಕ್ಷ? ಯಕ್ಷನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಮ ಬಂದಿದ್ದ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Okay, dear students, I would like to conclude by saying summary of the prose, the Enchanted Fool. First in it. Okay. The Enchanted Fool is a part of the great Indian epic Mahabharata, narrated by Saint Vyasa. The Pandavas are sent to an exile for 13 years by their own cousin brother Duryodhana. During the exile, the Pandavas feel thirsty and start looking for a fool. Sahadeva, the younger Pandavas, find a fool, and as soon as he is going to drink water from it, the Yaksha who owns the fool forbids him from doing so. Sahadeva neglects his warning and drinks. As a result of this, he falls down unconscious. One by one, the other 3 Pandavas come searching for him. They too fall into the same trap and fall unconscious. The eldest Pandavas, Yudhishthira, reaches the pool in search of his brothers. On hearing the warning, he doesn't drink from the pool. He agrees to answer the Yaksha's questions in exchange of his brothers' lives. Yudhishthira's answers pleases the Yaksha, and he returns back the lives of the unconscious Pandavas. In reality, the Yaksha was God Yama himself, who had created this scenario to test the dharma of Yudhishthira. Okay, dear students, ಇಷ್ಟು ಇದರ ಸಮರಿ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮರಳಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಇದೆ, ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ.